رسالت مقدس رسیدن به قدر ارزش‌های مادی، معنوی، رعایت قانون‌های ملی. رسالت مقدس با عزم سازندگی راه جانب وطنداری. ассалому алайкум сомеони азиз, шунавандаҳои ниҳоят гиромии радиои тоҷикистон. шумо садои моро рӯи мавҷи 104.7 FM мустақиман аз студияи марказии ин шабака истимоъ мефармоед. ба шумо комёбиҳои беназир ва табъи болида, рӯзгори осуда ва зиндагии шоиста таманно мекунем. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз рукунҳои асосии муқаддасоти миллии мост. ифодагари рамзи ҳаёти осоиштаи тоҷикистон, меҳнатдӯстии мардумонаш, бахту иқболи сафед ва умед ба ояндаи неки ҷомеа ҳаст. мо барои шарҳи муфассал гирифтан оид ба ин рамзи давлатӣ ба студия даъват намудаем ноиби ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, профессор Сангинзод Дониёр Шоҳмаҳмадро. хуш омадед устод ба студия. ташаккури зиёд. нахуст биёед оид ба чӣ гуна рамз доштани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат бикунем. парчам чӣ гуна рамз аст, чӣ таърихеро пушти сар гузоштааст ва назари муҳаққиқон дар ин маврид чиро ифода мекунад? ташаккури зиёд. воқеан мехоҳам сухани худро баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намоям, ки қадру қиммати ин рамзи давлату давлатдории моро чунин шаҳр доданд. парчам аз замонҳои хеле қадим яке аз рамзҳои асосии давлатдории тоҷикон ба шумор мерафтааст. тавре ки аз саҳифаҳои таърихии ғановатманди халқамон бармеояд, яке аз парчамдорони нахустини халқи мо коваи оҳангар будааст, ки барои барҳам задани пояи ҷабру бедод ва ба даст овардани озодию истиқлол талошу мубориза бурдааст. парчам дар тӯли садсолаҳои зиёд мояи ифтихору ғурури гузаштагони мо буда, дар қатори рамзу аркони давлатдорӣ онҳо мақому манзалати пуражр доштааст. агар имрӯз мо шумо ба таърихи парчамдории халқи тоҷик назар афканем, мебинем ки таърихи пайдоиши парчам ҳамчун рамзи миллӣ ва давлатдорӣ ба давраҳои бостонии таърих рафта мерасад. махсусан дар ҳаёти мардуми эроннажод пайдоиши парчам ба замони хеле қадим ишора мекунад, чунки парчам вожаи суғдӣ аст ва ба маънии зулфу кокул ва ҳамчунин тӯпаки абрешимӣ, мӯй ё думи ғаштговро мегуфтанд, ки бар сари дирафш ё найза мебастанд. ин вожа аз забони суғдӣ ба забони форсӣ роҳ ёфт ва ба гузашти замон бо ҳукми итлоқи ҷуз бакул бар худи дирафш низ гуфта шуд. парчамро ба вожаҳои дирафш, алам, байрақ, ливо, роят ифода мекунанд. ва агар имрӯз асарҳои қадимаи халқи тоҷикро бинем, кӯҳантарин ишора дар корбурди дирафш дар ҷомеаи ориёиҳо дар авест омадааст. чунончи дар нахустин фаргарди вандидод аз шаҳри балх ки пойтахти кавӣ виштоб пуштибони зардушт буд ёд шудааст. балхи зебо бо дирафшҳои барафрохта. ҳамчунин дар ависту дар чандин ҷойҳои дигар оид ба дирафши ковёнӣ низ маълумотҳо ҷой дорад, ки онро на танҳо дирафш балки ахтари ковёнӣ низ меномиданд ва дар шоҳномаи худ низ Абулқосим Фирдавсӣ ба парчами хонигариҳои алоҳида ба давлатҳои алоҳида оид ба дирафши ковёнӣ маълумот додааст. баъдан дар тӯли солҳо ҳамчун рамзи давлатдорӣ парчам дар хонигарии Бухоро ё ин ки аморати Бухоро низ ба вуҷуд омад ва баъди он ки ҷумҳурии шӯравии халқии Бухоро таъсис дода шуда буд, ҳар кадоме бо таҳрири нав рамзҳои асосии худро оро медоданд ва онҳо дар парчам ифода мегардид. баъд аз ин, яъне ки дар замони шӯравӣ халқи тоҷик низ дорои парчами худ буд. масалан 4 октябри соли 1924 ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистӣ дар таркиби ҷумҳурии
جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان بنیاد شد و 16 اکتبر سال 1929 به جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تبدیل یافته پرچم خود را 23 فوریه سال 1929 پذیرفت و تغییرات‌های کلی یا جزئی اینچنین بودند که سال‌های 1931 35 1940 1953 تا سال 1991 در پرچم افاده یافته بودند و خوشبختانه ما امروز همچون رمز دولتداری تجلیل 30 سالگرد پرچم دولتی را در جمهوری تاجیکستان برگزار نموده ایستادیم که این هم باشد از 24 نوامبر سال 1992 آغاز می گردد که اجلاسیه تقدیرساز برگزار گردید. در آنجا در قصر ارباب در این اجلاسیه نشان و پرچم دولتی قبول شدند. یعنی رمزهای دولتی آنجا تصدیق شدند. بله. معین شدند. از همان روز در تاجیکستان صاحب استقلال رمز دولتی پرچم نشان و بدتر سرود ملی اعتراف گردیدند. پرچم در زمان صاحب استقلالی با نام پرچم مشهور شد، اینطور نه؟ قبلا دیگر واژه‌ها دیگر کلمه‌ها هم بودند که محض همین پرچم رو ifade می‌کردند. مثلا شما اینجا نمبر کردید دیرفش، بیرق، لیوا. چرا محض همین پرچم برای این مقدسات و رمز دولتی قبول گردید؟ تشکر زیاد. اگر امروز ما با اصطلاحات علاوه به مانند بیرق، لیوا، دیرفش و غیره نظر افکنیم، تمام عنصرهایی که مفهوم پرچم دولتی در خود ifade میکند آنها پوره ifade نمیکنند. یکم. دوم آن که از نگاه تاریخی اصطلاحی که متعلق به مردم تاجیک است و در زبان سوغدی پیدا شده است محض پرچم بود. از این رو امروز پرچم همچون ifadه‌گر رمز دولتی معنا و منزلتی که در خود ifade میکند نه در مفهوم درفش نه در مفهوم بیرق یا لیوا ما دیده نمیتوانیم. پرچم البته با مرور زمان گذشته ایام همچون یکی از رمزهای اساسی دولت ملت موقع خود را نهایت استوار کرد و مضمون و ماهیتی مهم هم کسب کرد. امروز ما می‌بینیم که موجودیت هیچ یک دولت آزادی استقلال آن بدون پرچم غیر امکان است و یعنی معرفگری آن دولت است. خب در کجاها چگونه در کدام موضع‌ها ما پرچم را همچون رمز دولتی می‌توانیم پرافشان کنیم؟ تشکر زیاد. اگر امروز از نگاه حقوقی و قانونگذاری عمل کننده ما تحلیل نماییم، مقررات عاید به جایگیر نمودن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان از 12 می سال 2007 جای دارد و آن فراگیری هم پرچم هم نشان و هم سرود ملی می باشد و وقتی که ما با باب دوم ماده های 5 و 6 قانون مذکور نظر می افکنیم در اونجا ترتیب افراختن پرچم جایگیر کنی تصویر پرچم دولتی مقرر شده است. از جمله مطابق همین قانون مقرر شده است که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در جایهای ذیل به طور دائمی افراخته می شود. در بالا یا پیشتاق بنا و یا با پایه مخصوص در حولی قرارگاه رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، سودها، بانک ملی، وکالتدار عاید به حقوق انسان، وزارت‌ها، کمیته‌های دولتی، مقامات اداره‌کنی، مقامات‌های محلی، مقامات خوددارکنی شهرک و دیها، نمایندگان دیپلماتی در دیگر تشکیلات‌ها و دولت‌های دیگر در بالای بنایی که جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان برگزار کرده می‌شود، اجلاس‌های مجلس نمایندگان مجلس ملی برگزار کرده می‌شود یا مجلس‌های محلی مجلس‌های خود اداره‌کنی برگزار کرده می‌شود، پرچم دائمی برافراخته می‌شود. و در برابر این باید تاکید نمود که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر افراختن در بنا و پیشتاق مقامات‌های خدمتی اینچنین در داخل اتاق‌های کاری همین مقامات‌ها از جمله رئیس مجلس ملی، رئیس مجلس نمایندگان، معاونان آنها، عضو مجلس ملی، وکیل مجلس نمایندگان، سروزیر در دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دولتی سود مقامات‌های حفظ حقوق در اتاق کاری آنها گذاشته می شود، جایگیر کرده می شود. از این رو برمیاد که ترتیب استفاده برای پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با دو راه
با راه دائمی و موقتی نیز استفاده می‌گردد و حتی خود قانون مقامات‌های را نامبر می‌کند که در آنجا باید حتما پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جایگیر باشد. مسئله دیگری که امروز موافق قانونگذاری ما باید با آن اهمیتی، در بعضی حالت‌ها پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب شهروندان جمهوری تاجیکستان همچون حس احترام نیز استفاده برده می‌شود. یعنی امروز قانون مقرر می‌کند که هر شهروند جمهوری تاجیکستان حق دارد در بالای خانه اقامتی خود در نزد تریزه خود پرچم را آویزان کند. اینچنین در روزهای خرسندی همراه خود پرچم گرفته به باغ‌ها و جای‌های سیر و گشت براید. از این رو من اندیشه دارم که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان امروز هم در مقامات دولتی هم از جانب شخصان علیحده شهروندان جمهوری تاجیکستان استفاده می‌گردد و حتی بینید در نشریه‌های دولتی در علامت‌های قید دولتی واسطه نقلیات پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون رمز دولت و دولتداری استفاده شده است. از این رو برمی‌آید که هر سنه که امروز ما از 19 نوامبر سال 2009 با قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید تغییر لایحه‌ها وارد کردیم، 24 نوامبر را هم چون روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌نماییم و باعث افتخار و فرحمندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می‌باشد. شما وابسته به آن که واقعا پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان افادهگری احساس ملی هست، نهایت ابراز نظر خیلی صمیمی کردید. اما همچون رمز دولتی ما آن را اعتراف میکنیم، البته جهان آن را اعتراف میکند و پرچم توانسته است امروز در عرصه بین المللی در مناسبات بین المللی تاجیکستان مقام خاص داشته باشد و یک دولت را یک دولتی صاحب اختیار را معرفی کند. بله، قانون هم هست درباره رمزهای دولتی که من میخواستم مختصر در اساس همین قانون چون شما شرح داده استادید آید با مناسبت های بین المللی هم قانونگذاری چی میگوید مختصر ابراز نظر کنید. تشکر زیاد. واقعا اگر امروز ما از نگاه تاریخی نظر افکنیم 24 آگوست سال 1990 در اجلاس دوم شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت 12 اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان قبول گردید که بند 18 این سند نخستین منبع حقوقی رمزهای دولتی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و پرچم در قطار نشان و سرود ملی رمز استقلال و مقدس و دخل‌ناپذیر اعتراف گردید. جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی خود را اعلان نمود. بعد 5 ماه یعنی 2 مارس سال 1992 همچون جمهوری مستقل عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد گردید. عضویت به سازمان ملل متحد در حال صورت گرفت که پرچم نو جمهوری تاجیکستان تهیه و تصدیق خود را نیافته بود و بینید که وقتی که ما عضو کامل حقوق جامعه جهانی گردیدیم در اون وقت سال 92 پرچم دولت استقلال خود را نداشتیم. پرچم دولت صاحب استقلال وجود نداشت و ما مجبور شدیم که از پرچم سابق شوروی استفاده بریم و همین باعث گردید که در جمهوری تاجیکستان سال 92 قرار حکومت درباره تصدیق نظامنامه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان سال 2009 قبول شد و من بعد سال 2017 قانون درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و ما ترتیب استفاده بری پرچم دولتی را نه تنها در داخل کشور بلکه در مناسبت‌های بین المللی درست برآوریم و چنانه که من تاکید نمودم در باب دوم قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان از سال 2007 12 سال 2007 مخصوص استفاده بری در ماده های 5 و 6 نه تنها در داخل کشور بلکه در مناسبت های بین المللی نیز استفاده می گردد. از جمله تاکید می گردد که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در بالای سفارتخانه کنسولگری که در حدود دولت دیگر معرف کننده تاجیکستان است پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان آویزان کرده می شود. در واسطه های نقلیات خدمتی سفیران کنسولان که در حدود دولت دیگر فعالیت دارند پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جای داده می شود. هنگام سفرهای خدمتی خود پرزیدنت کشور رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان در واسطه های نقلیاتی که آنها استفاده می برند پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جای داده می شود. این چنین هنگام واخوری با نمایندگان سران دولت های خارجه
ё ки муаррифӣ намудани вазорату мақомотҳои алоҳидаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳатман дар суҳбати онҳо, ҳатман ҳангоми қабул парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар давлатҳои хориҷа ҷой дода мешавад. Яъне имрӯз парчам на танҳо ифодакунандаи манфиатҳои миллӣ ва рамзи давлатдорӣ дар дохили кишвар, балки ҳамчун рамзи давлатдорӣ, эҳтироми давлати мустақил дар муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. бале, аз ҷумла дар чемпионатҳои ҷаҳон дар соҳаи варзиш хеле фарох истифода мешавад. Дар чорабиниҳои фарҳангӣ, рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар саросари ҷаҳон ва кишварҳои соири дунё, бахусус дар Тоҷикистон, ки фикр мекунам ин ҳам оҳанги ифтихорот дорад, ҳам дар зераш воқеан ҳисси баланди ифтихори миллӣ дорад. Аммо парчами миллии мо дар радифи конститутсия, дар радифи суруди миллӣ нишони давлатӣ аз ҷумлаи рамзҳо ва муқаддасоти асосии давлатӣ маҳсуб ёфтааст. мо дорем рӯзи парчами миллӣ, аммо дар маҷмӯъ дорем қонун дар бораи рамзҳои давлатӣ, ки яке шояд дигареро мукаммал мекунад. шумо ҳамчун ҳуқуқшинос дар ин бора чӣ назар доред? воқеан агар имрӯз аз нигоҳи конститутсияи кишвар гирем, дар ҷумҳурии тоҷикистон расман се рамзи давлатӣ ҷой дорад: парчам, нишон ва суруди миллӣ. Аммо дар ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқ қонун дар бораи рӯзҳои ид танҳо як ҷашн пешбинӣ шудааст: рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. ва ман андеша дорам, ки таҷлил намудани рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин таҷлил намудани ҳам рӯзи нишон ва ҳам рӯзи суруди миллӣ аст, чунки дар ин рӯз ҳар ҷое ки чорабиние ҷой дорад, аввалан суруди миллӣ хонда мешавад. баъдан дар ҳамон бино, дар ҳамон чорабиниҳо ҳатман парчам дар баробари нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон истифода мегардад. пас маълум мегардад, ки ин ҷашн фарогири ду рамзи давлатии дигар, яъне нишон ва суруди миллӣ низ мебошад. аз ин рӯ дар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатӣ ҷой додани ҳар се номгӯи рамзҳои давлатӣ ва тартиби истифодабари онҳо ифодакунандаи ягонагии ҳамин рамзҳои давлатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва дар асоси қонунгузорӣ танзим шудани он мебошад. шумо суҳбати моро мешунавед, сомиёни азиз. бо ноиби ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, профессор Сангинзод Дониёр Шоҳмаҳмад. ҳоло бо ҳам як тарона истимоъ мефармоем, ҳамчун лаҳзаи тафреҳ. рӯзи парчами миллӣ ба ҳамаи шумо сомиёни азиз муборак бошад. ин рӯзи фархунда, рӯзи ифтихорот аст. рӯзи ифтихор аз миллати тоҷик ва аз давлати Тоҷикистон. ریشه ضحاک را چون قوتا برهم زنیم، با سری بالا قدم در عرصه عالم زنیم، از حریم این بر سخن آزاد چون آدم زنیم. ما نه آن باشیم بزان و پیش دشمن خند زنیم، متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم. بر سر زان و ستاده بوسه بر پرچم زنیم، بر سر زان و ستاده بوسه بر پرچم زنیم. متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم. ما با وجدان و با قانون نکنیم سوگندیات، همزمان با پرچم از اخلاص و عزم ریزیات. هر کسی قول و قسم بیشکست رسوا گشت رفت، در قسم هر کسی صادق منعزیدش بداد. هر کسی قول و قسم بیشکست رسوا گشت رفت، در قسم هر کس که صادق منعزیدش بداد.
متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بر فریضان و ستاده دو سبر پرچم زنیم بر فریضان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم گرد و مشت مشته باز ما با هم شویم خطر آسا سر آسا باز با هم غم شویم در جهان ننگ و ناموس و نبرد زندگی جا فدا و سخت پیمان جمع یک آدم شویم جا فدا و سخت پیمان جمع یک آدم شویم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بر فریضان و ستاده دو سبر پرچم زنیم بر فریضان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بر فریضان و ستاده دو سبر پرچم زنیم متحد با پیشوا در زیر این پرچم شویم بر فریضان و ستاده دو سبر پرچم زنیم پرچم ملی ما رمزی سربلندی و سعادت هم‌مهنان و افتخار وطنداری است. غروری از داشتن وطن به جان برابر که نامش تاجیکستان است. روز پرچم بر ملت سربلند مبارک. سامیان عزیز، شما صحبت ما رو میشنوید با نایب رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی پروفسور سنگینزاد دانیار شاه محمد. استاد عزیز، واقعا نهادهای مهمی که دولت را مقتدر میکنند معین هستند، اما من میخواستم همچون کارشناس، همچون دانشمند، همچون حقوق شناس شما بگویید که کدام هایند و به دولت ملی این نهادها چی ربط دارند؟ وقتی ما درباره رمزهای دولتی گپ میزنیم خیلی بستگی دارند. هر یک دولتی که در نظام صلح و وحدت یگانه عمل میکند دارای نهادهای مهمی هست که آن دولت را آنها با همین استواری و نظام و با همین آبادی و پیشرفت نگاه می‌دارند و این نهادها مقامات‌های حفظ حقوق هستند. مقامات‌های حفظ حقوق مقامات‌های میباشند که برای تامین اقتدار مدافعی دولت، صلح و ثبات دولت، امنیت جمعیت و حمایت حقوق و منفعت‌های شهروندان فعالیت می‌نمایند. مثلا امروز اگر در جامعه مقامات میلیسیا، پروکراتور، سود یا دیگر مقامات‌های حفظ حقوق نباشند، شاید حقوق ویرانکنی زیاد می شود. شاید شخصانی که به شأن و شرف دیگران دست می زنند آنها تحت جوابگری قرار داده نمی شوند. یعنی همین نهادها را در بین جامعه چشم دولت می نامند. نهادهای قدرتی یا ساختارهای قدرتی که آنها در همه لحظه ها تامین کننده امنیت دولت می باشند. و یکی از راه‌های امروز اگر وابسته به رمز دولتی ما نظر افکنیم، یکی از راه‌های حفظ نمودن رمز دولتی در قانونگذاری از جانب مقامات قانونگذار جایگیر نمودن جوابگری برای ویران کردن رمزهای دولتی است یا احترام نگذاشتن به رمزهای دولتی است، چون که ما و شما می‌دانیم که موافق ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هر یک شهروند عهده‌دار است وطن را حفظ نماید، منفعت دولت را حفظ کند، تحکیم استقلالیت و امنیت اقتداری مدافعی آن را حفظ نماید، چون که این از نگاه حقوقی عهده‌داری مقدس یا وظیفه مقدس هر یک شهروند است و از این رو شخصان واقعی حقوقی برای تحقیر رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان موافق قانونگذاری به جوابگری کشیده می‌شوند
اگر نظر افکنیم امروز دو نمود جوابگری پیش بینی شده است. جوابگری ماموری یعنی ماده 483 پریم 1 کدکس قوانین‌کنی ماموری که برای رعایت نکردن طلبات تی قانونگذاری درباره رمزهای دولتی هنگام نمودن علامت جنایت در آن جوابگری ماموری پیش بینی شده است، یا اینکه در حالت جای داشتن علامت جنایت موافق ماده 342 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جریمه به اندازه تا 500 نشان دهنده برای سابقه یا محدود کردن آزادی به مدت 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 1 سال جزا داده می شود. و محض همین نهادها و مقامات های دولتی هستند که تطبیق کننده همین نمود جوابگری، آشکار کننده همین نمود حقوق ایران‌کنی ها در جامعه می باشند و آنها وقتی آشکار نمودند نسبت شخص جوابگری ماموری یا جوابگری جنایتی را تطبیق می نمایند و در اینجا اولا پیشبرد فعالیت تفتیشاتی از جانب مقامات ملیته یا پروکراتوره باشد، بعداً حکم سود از جانب مقامات سودی برآورده می شود. و من اندیشه دارم که امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید در برابر اجرا کردن عهده‌داری های خود، یکی از عهده‌داری های خود فعالیتی ثمره‌ناک داشتن با مقامات حفظ حقوق یا نهادهای مهم دولتی پیشه نماید. بله، رمزهای دولتی واقعا اقتدار ملت، نفوذ ملت، صدای ملت را انعکاس میکند و ریشه های عمیق این ملت را تصدیق میکند. حالا ما وقتی درباره پرچم ملی با افتخار صحبت میکنیم، این البته دستاورد در روند دولتداری ملی ما هست و ما این دو ساحل را از هم جدا کردن نمیتوانیم، زیرا این دو ساحل یک دریای نور و یک دریای عرفانی یک دولت است. و حالا بیایید ما رشته صحبت را اندک تا بیش میدهیم رو جانب دولتداری ملی ما که بیشک زمینه اساسی، سرچشمه اساسی با وجود آمدنی این همه مقدسات محض روند دولتداری ملی است. همین تفکر دولتداری همچون تفکر سیاسی امروز برای تشکل یک دولت تازه استقلال و ملی چگونه نقش دارند؟ تشکر جان. امروز اگر ما برای تحلیل این مفهوم ها وابسته به اندیشه های گوناگون عالمان رو آوریم، آنها این دو مفهوم رو یک عباره ایده دولتداری یا ایده ملی ifade میکنند. بله. تفکر ملی مجموع ارزش ها و دانش های هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، هر یک شخصی که خود را تاجیک حساب میکند، آید به استوار نگاه داشتن دولت و دولتداری، آید به احترام گذاشتن به ارزش های ملی است. و دولتداری یا که ایده دولتداری باشد مجموع ارزش های می باشد که در زمینه تفکر ملی تشکل یافته است و آن ifade کننده خلق تاجیک در حدود یگانه، یعنی در حدود عین حال گیریم تاجیکستانی عزیز و پیشبرد فعالیت هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان را با نظر داشت منفعت‌های دولت و دولتداری ifade میکنند. یعنی اینجا فرق وجود ندارد بین دولت ملی و تفکر ملی، چون که یکدیگر رو پوره میکنند، اینها مکمل میکنند. آنها عنصری پوره کننده یکدیگر میباشند. ولی فرق شاید در حس ملی و دولت ملی باشد، یعنی ارزش از اینجا سرچشمه میگیرد. بله، هست مفهوم مفکوره ملی، اما درک مفکوره ملی از جانب هر یک اعضای جامعه در سطح گوناگون قرار دارد. شخصیتی هست که در جامعه مفکوره ملی تشکل یافته دارد، یعنی معین کرده میتواند که کدام اندیشه ها سازندند، کدام اندیشه ها سوزندند، یعنی که این اندیشه باعث پیشرفت دولت میگردد، اندیشه دیگر باعث از دست دادن بعضی عنصرهای امنیتی دولتی میشود. و نفرانی هستند که دارای اندیشه یا تفکر ملی سطح میانه یا پست می باشند. این نفرانی هستند که آنها تا پوره درک کردن ارزش های ملی، منفعت های ملی حالا در جریان آموزش و در جریان درک قرار دارند و این فرق دارد، چون که هر نفری که تفکر یا مفکوره سازنده و تشکل یافته دارد پوره میتواند منفعت‌های ملی را درک نماید و بهر حفظ آنها چاره‌ها اندیشد، برای رشد آن کوشش نماید. برای همین در بین جامعه این مفهوم‌ها از همدیگر فرق دارند، لیکن تفکر ملی، اندیشه ملی در مجموع آن عامل‌های میباشند که آن ارزش‌های میباشند که برای پیشرفت دولت و دولتداری مساعدت مینماید.
бале баъзе унсурҳои суботи ҷомеаро халалдор кардан, ин шояд ҳамин ҷангҳои иттилоотие ки дар раванди ҷаҳонишавӣ ба вуҷуд омаданд ҳаминҳо бошанд, чунки таъсири онро имрӯз мо аҳён дар бархе аз ҷавонони роҳгумзада мебинем. пас ҳисси худшиносии миллӣ, ҳисси ғурури миллӣ, ҳисси ҳуввияти миллӣ, ҳисси ватанпарастӣ ва пост доштани рамзҳои давлатӣ ҳамчун арзиши сиёсӣ ин ниҳоят муҳим мебошад. бале, имрӯз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки ватандӯст аст, бояд бевосита аз иттилооте ки дар сатҳи дохилӣ ё байналмилалӣ сурат мегирад аз он воқиф бошад, огоҳ бошад ва ҳамон иттилоотро дуруст дарк карда тавонад. яъне аз ин бармеояд ки ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро медонад, ба онҳо эҳтиром мегузорад, бар иттилооте ки дар ҷомеа бар зидди манфиатҳои миллӣ аст мубориза мебарад, нафари ватандӯст аст. ва ҳар нафаре ки имрӯз рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳтиром мекунад, он нафари иҷрокунандаи вазифаҳои муқаддаси шаҳрвандии худ мебошад. пас эҳтироми рамзи давлат эҳтироми давлат аст. эҳтироми давлат шахсияти худро дар ҷомеа дарк намудаву ба манфиати давлат рафтор намудан баҳо дода мешавад. мо аз ашъори ноби шумо огаҳ ҳастем ва бештар шеърҳои шумо маҳз ба ҳамин рамзҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллии мо бахшида шуданд ки ин ҳам боиси ифтихор аст, ҳам оҳанги сиёсӣ ва ҳам лутфу навои адабӣ доранд. воқеан имрӯз ки мову шумо дар рӯзи таҷдиди 30-умин солгарди қабули парчами давлати соҳиби истиқлол қарор дорем, ба иҷозати шумо мехоҳам шеъри худро дар васфи парчам пешниҳоди шунавандагон намоям. парчами давлат нишон аз коваи оҳангар аст. ҳар нишоне ки дар он бинӣ бароям гавҳар аст. рангҳояш баҳри миллат рангҳои хӯрамӣ, ранги сурх ин ҷонисорӣ аз барои кишвар аст. дар сафедиаш аён аст бахту иқболи сафед, тозаю озода қалбаш ҳамчу шири модар аст. хушрӯзӣ, сарбаландӣ, сарфарозии диёр, ранги сабзаш рамзи ободии ин баҳрубар аст. тоҷу ҳафтахтар нишони мози таърихи кӯҳан, байни парчамҳои дигар аз ҳама болотар аст. дониёро ин ливои дурфишонро қадр кун, эҳтироми рамзи давлат эҳтироми кишвар аст. саломат бошед. изҳори сипос. рӯзи парчам барои шумо ва барои кулли шунавандагони мо муборак бошад. ташаккури зиёд. ба ҳама муборак бошад. چنین رنگ کی بر گنبد افلاک کشید، رنگین روی زمین از جگری خاک کشید. نور و آب است، نور و آب است که پاکیزه ترین است. عجبین است، عجبین است به رنگ چنین رنگین.
اختری صوت و نواز تاج بر فرق سما مگر این معجزه را نیست شکوهی آواز نور و آب است نور و آب است که پاکیزه ترین است عجبین است عجبین است برنگ چنین رنگین تاجیک در درازای تاریخ فرزندانی دارد که وطن، دولت، علم و ادب، غرور، هویت، جسارت ملیро صاحبانду муаррифгар. در این ردیف پرچمبردار و پیشتاز و غیور و ممتاز. پرچمت боло و مردمت پیروز باد. تاجیکستانم. سامیانی عزیز، شما صحبت ما رو شنیدید با نایب رکتر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی پروفسور سنگینزاده دانیار شاه محمد. خدمت شما کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف و برنده صحبت من فیروزه سعید بودیم. با رادیوی ما، رادیوی تاجیکستان باشید. رسالت مقدس، حفظ استقلالیت دولتی و تحکیم وحدت ملی در روند دولتداری نوین. رسالت مقدس با عزم سازندگی راه جانب وطنداری.